تابعدار ہونا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. یہاں پر میں ایک وہ آیت بھی بیان کروں جس کو مس کنسپشن کے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے, وہ بڑی ضروری ہے میں آج پیش کروں. یہاں پہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اس کی بھی کرو جو تم میں حکمران بنایا جائے. اس آیت سے وہ اولو الامر ہر بندہ بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ اولو الامر ہیں, کوئی کہتا ہے جی ہمارے جو فلانے بزرگ جو چشتیہ سلسلے کے یہ اولو الامر ہیں, لہذا وہ اگر کلمہ پڑھوا دے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ اللہ کا فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کو بھی اولو الامر کی بھی. تو یہ بات سمجھ رہے ہیں اولو الامر منکم کا کیا مطلب ہے؟ امر کہتے ہیں حکم کو, اولو الامر منکم کا مطلب ہے جو تم میں سے حکم والا ہو, یعنی جس کا حکم چلتا ہو اس کی بھی اطاعت کرو, لیکن اس کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے. اس آیت میں غور کریں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو. آگے یہ نہیں آیا واطیعوا اولو الامر, نہیں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, ایبسولوٹ دو ہی ہیں, اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت. آگے واولی الامر منکم, اور اولو الامر کی بھی, لیکن اطاعت کا لفظ بھی اس کے ساتھ لگایا تاکہ فرق رہے. اور پھر اوپن لائسنس نہیں, خلیفۃ المسلمین کی اطاعت واجب ہے لیکن اوپن لائسنس نہیں ہے, اختلاف کر سکتے ہیں. ساتھ ہی فرما دیا اسی آیت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے آپس میں, فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اپنے جھگڑے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب اولو الامر کا نام ہی بیچ میں نکال دیا, لیکن ادھر بھی مولویوں نے خود گھسایا ہوا ہے. یہ تقلید واجب ہے, ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی, اور حکمران کی خلیفۃ المسلمین کی اطاعت ہے, لیکن وہ بھی ایبسولوٹ نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اپنے جھگڑے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو. یہ بے ایمان کو نہیں کہا جا رہا, بے ایمان نہیں اللہ رسول سے فیصلہ کرے گا. بے ایمان کبھی بھی بخاری مسلم کھول کے نہیں دیکھے گا نماز میں کیا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, وہ نہ بے ایمان مولوی کھولنے دے گا اور نہ اس کا ماننے والا کھولنے دے گا, کیونکہ وہ تلا ہوا بے ایمانی پہ. ایمانداری ہوگی تو کھول کے کہا لاؤ جی بخاری پڑھو کیا لکھا ہے, ہم مانتے ہیں صحیح حدیث کو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر, ذالک خیر, اسی میں تمہاری خیریت ہے, واحسن تأویلا, اور یہی اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. کیا اچھا ہونے والا ہے کہ جب جھگڑا ہو اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ. تو اولو الامر کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے, ریلیٹو ہے, وہ ہر حکمران کی ہے. اور صحابہ کرام میں کئی جھگڑے ہوتے تھے, پھر حدیث سے فیصلہ کیا جاتا تھا. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے, جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف گئے تو وہاں پتہ چلا کہ وبا پھیل چکی ہے طاعون کی, تو حضرت عمر نے کہا ہم وہاں نہیں جائیں گے. صحابہ کرام نے کہا اے امیر المومنین یہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے تو پھر وہاں جانے سے طاعون کا مرض آپ پہ اثر نہیں کر سکتا. اگر موت نہیں وہاں لکھی, اور اگر لکھی یہاں بھی طاعون آ جائے گا. تو حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے لازم پکڑ لو, میں خلیفہ راشد ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں صحیح ہے. تو جھگڑا ہو گیا حضرت عمر کے ساتھ. دیکھیں امیر المؤمنین, جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے. اور سنن ابی داؤد ترمذی میں حدیث ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. لیکن صحابہ کرام کو حدیثیں پتہ تھی, اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ کب سنت لازم ہے, جب خلیفہ راشد کا اجتہاد قرآن سنت کے مطابق ہو. انہوں نے کہا امیر المومنین ہم آپ کی بات اس طرح نہیں مانیں گے. پھر حضرت عمر نے میٹنگ کال کی تو بلایا گیا صحابہ کرام کو جو سینئر صحابہ تھے کہ آپ میں سے کسی کو کوئی حدیث پتہ ہے طاعون کے مرض کے بارے میں؟ تو عبد الرحمن بن
औफ ने कहा अशरफ मशरफ में से कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे इल्म में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये बात खुद सुनी है कि जब सुनो कि कहीं पर ताउन का बर्स फैल चुका है तो वहां ना जाओ, और जो वहां के रहने वाले हैं वो बाहर ना निकले। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा इज्तिहाद हदीस के मुताबिक हो गया, मैंने जो फैसला किया था हदीस के मुताबिक। लेकिन साहबा ने बात मानी नहीं जब तक हदीस नहीं आई। यही फर्क है आज के मुसलमान में और साहबा किराम अलैहिम रिदवान में, इसीलिए उनकी तारीफ आज हम करते हैं। ये एक झलक मैंने आपको दिखाई। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाने में हज तमत्तो पे पाबंदी लगा दी कि एक ही सफर में तमत्तो यानी जमा नहीं किया जा सकता उम्रे और हज को। तो उनकी इंटेंशन पीछे यह थी कि लोग एक ही सफर में आके उम्रा करते हैं, फिर एहराम खोल के फिर थोड़े दिनों बाद हज करते हैं और फिर चले जाते हैं, पूरा साल खाना काबा वीरान रहता है। तो अगर किसी ने आना हज के लिए आया, उम्रे के लिए आना, दोबारा से आया ताकि पूरा साल रौनक रहे। आज वाला मामला तो नहीं था ना, एयर फ्लाइट्स, जहां पाकिस्तान से ही तकरीबन 4-5 लाख बंदा हर साल सिर्फ उम्रे के लिए जाता है, उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी। तो सैयदना अली ने खत लिखा हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन को, सही मुस्लिम में खत मौजूद है, सही बुखारी में मौजूद है, और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, मैं हज तमत्तो ही करूंगा। सैयदना अली ने लाने जो हक बुलंद कर दिया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को रुजू करना पड़ा। और इसी से मिलता जुलता वाकया जामिया तिरमिज़ी में भी मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जब सैयदना उमर ने पाबंदी लगाई हज तमत्तो के ऊपर, तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, एक शख्स ने आगे कहा कि आपके वालिद तो हज तमत्तो से रोकते हैं और आप कहते हैं हज तमत्तो करो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसको डांटा और फरमाया कि किसी मामले में रसूलुल्लाह कोई बात इरशाद फरमाए और मेरे वालिद उसकी मुखालफत करें तो रसूलुल्लाह की बात मानी जाएगी या मेरे बाप उमर की बात मानी जाएगी। ये जरा देखें कितनी बदतमीजी वाले अल्फाज हैं। आज लोग कहते हैं ये बदतमीजी है, ये तो बुजुर्गों की बात नहीं सुन सकते। जब लोग कहते हैं अशली थानवी साहब की बात मानी जाएगी या सही बुखारी की हदीस मानी जाएगी, अहमद बरेलवी साहब की बात मानी जाएगी या सही बुखारी की हदीस मानी जाएगी, इमाम इब्न तैमिया की बात मानी जाएगी या सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस मानी जाएगी, तो सारे अपने अपने बुजुर्गों के नाम लेते हैं, हदीस के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। और अब्दुल्ला बिन उमर कह रहे हैं कि बताओ क्या हजरत उमर कोई बात करें मेरे वालिद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में उसकी बात हो तो मेरे वालिद की बात मानी जाएगी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? तो उन्होंने कहा जी रसूलुल्लाह की बात मानी जाएगी। तो अपने उमर ने फरमाया कि मेरे बाप को बता दो कि मैंने हज तमत्तो का ही एहराम बांधा है, चलो, वो जिससे मना कर रहे हैं ना मैं वही कर रहा हूं, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। हजरत उमर ने रुजू फरमाया इस मामले में। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का इजमा इसीलिए हमारे लिए हुज्जत है कि सहाबा किराम कभी कोई डिसीजन करते थे तो कंसेंसस के साथ करते थे, और जब इख्तलाफ होता था फौरन फिर डिसीजन के बाद एक चीज यूनानिमसली एग्रीड हो जाती थी। इसीलिए इजमा हुज्जत है, इंडिविजुअल किसी की राय हुज्जत नहीं है, इजमा हुज्जत है। इंडिविजुअल किसी सहाबी की राय भी हुज्जत नहीं है जब तक कि किसी और सहाबी के साथ वो मैच ना खा जाए। अगर टकरा रही हो, ज्यादा सहाबा किराम जो बात कहेंगे जिस पे इजमा होगा वो बात मानी जाएगी। जैसे सही बुखारी में मौजूद है अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास को कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे, वो कहते थे ये दुआएं हैं, जबकि बाकी सारे सहाबा कहते थे ये कुरान का हिस्सा है। तो अब इब्न मसूद की ये बात नहीं मानी जाएगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि उनकी इंडिविजुअल की राय है। इसीलिए आपने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं होगी। सहाबा का इजमा हुज्जत है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश की वजह से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुबारक दौर में, अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी पढ़ी थी, लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि पूरा महीना पढ़ी जाए, लेकिन फर्ज होने के डर से आपने नहीं पढ़ी, ख्वाहिश थी। तो हजरत उमर ने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पूरी करूंगा, पूरा महीना रमजान तरावी जमात के साथ। तो सारे सहाबा ने इस पर इजमा किया, लिहाजा तरावी अब पूरी उम्मत पढ़ती है क्योंकि सहाबा का इजमा है। और हजरत उमर ने कोई मुखालफत नहीं की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ख्वाहिश थी, लेकिन आपको यह डर था कि फर्ज ना हो जाए। तो हजरत उमर ने कहा कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके, अब कोई वही नाज़िल नहीं होगी, लिहाजा अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को, आपकी ख्वाहिश को पूरा किया जाए तो क्या ही बेहतर होगा कि पूरा महीना रमजान में तरावी जमात के साथ अदा की जाए। तो मैंने ये तमाम चीजें इस आयत पे क्लियर की, क्योंकि हमारा ये सारे का सारा मसला ही असल में इस आयत पे खड़ा हुआ है। हम जो दावत लेके उठे हैं, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिद बन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा में खड़े हुए हैं। किसी भी शख्स को
چاہے وہ پہلی صدی کا ہو، دوسری کا ہو، تیسری کا ہو، چوتھی کا، پانچویں کا، ساتویں کا، آٹھویں کا، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں یا 14ویں صدی کا، کسی مولوی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آگے کھڑا ہو جائے. ہاں اگر اس کی بات قرآن سنت اجماع کے مطابق ہوگی، سر آنکھوں پر، اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو پھر ہمارے لیے یہی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، بے شک وہ گناہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو حق بات ہے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، جو غلط بات میرے منہ سے نکلی ہمیں اور ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہن سے محو کر دے. محفل سے اٹھنے کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.